হ্যালো, হ্যালো ভিউয়ার্স অ্যান্ড লার্নার্স। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ইংরেজির শিক্ষক। আমি ইংরেজি শেখার একটি লেসন নিয়ে আলোচনা করব। আজকের লেসনটি হবে স্পোকেন ইংলিশের। শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয়টা আটটি আটটি দৃশ্য যেখানে মানুষজন কথা বলছে। আমরা একে একে এটা দেখব এবং অডিও প্লে করব এবং এখানে লেখার দিকে তাকাবেন। প্রথমে প্যাট্রিক এবং অন্য একজনের কথা বলছে, দ্বিতীয়টাতে দুজনে কথা বলছে, দ্বিতীয়টাতে এখানে ক্যান আই হেল্প ইউ এখানে আছে, আই এম জাস্ট লুকিং ইত্যাদি এগুলো আসবে। ডোন্ট ফরগেট এটা আছে। এরপরে এই তিনজন আছে, এদের কথা আছে। এরপরে এদের আছে, এটা আমরা অডিওটা প্লে করব, এর সাথে মিলিয়ে দেখবেন। Tape script 10.10 Social expressions. 1. Patrick and I are getting married. Wow, that's fantastic. Congratulations. Thanks. We're both very excited and a bit nervous. 2. Can I help you? No, I'm just looking, thanks. Just tell me if you need anything. That's very kind. 3. Don't forget it's a bank holiday on Monday. Sorry, what does that mean? It means it's a national holiday. The garage is closed. Most places are closed. 4. We're going to the cinema tonight. Oh, lovely. Well, I hope you enjoy the film. Thanks. I'll tell you all about it. Great. 5. Excuse me, this machine isn't working. I'm sorry. Let me have a look. Ah, it isn't switched on. That's why. Oh, great. Thank you very much. No problem. 6. Hi, can I speak to Dave, please? I'm afraid he isn't here at the moment. Can I take a message? Yes. Could you ask him to phone Kevin? Sure, I'll do that. 7. Thanks for the invitation to your party, but I'm afraid I can't come. What a pity. Never mind. I'm going away that weekend. It's okay. Another time. 8. Bye. Have a safe journey. Thanks. We'll see you in a couple of days. I hope you have a good time. We'll try. এটি শেষ হলো। এরপরে আমরা সেকেন্ড প্রশ্নে যাব। সেকেন্ডটি হলো এ ওয়ার্ল্ড ইন ওয়ান ফ্যামিলি, দ্য পাজ ফ্যামিলি। পাজ ফ্যামিলি একজন ভদ্রলোক, উনি পেরুর লিমা থেকে ইউনাইটেড স্টেটসে চলে এসেছিলেন এবং সেখানে তিনি ফিলিপাইন থেকে এক ভদ্রমহিলা আসেন। তিনি আয়ারল্যান্ডের এক ফ্যামিলি, তার সাথে তিনি থাকেন। তো সেই ফিলিপাইনের মহিলার সাথে তার পরিচয় হয় এবং সেখানে তারা বিবাহ করেন এবং তাদের ফ্যামিলি, এই ফ্যামিলি হলো পাঁচ ফ্যামিলি। পাঁচ ফ্যামিলির এক মেয়ে, তিন ছেলে
এদেরকে নিয়ে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে, তাদের নিয়ে 2-3টে এপিসোড আছে। এবং ওই যে ভদ্রলোক লিমা থেকে এসেছিলেন তার বাবা মা তারাও তাদের সাথে থাকেন, তাদেরকে এখানে দেখা যাবে। আমরা ভিডিওটি এখন প্লে করব। The Paz family live in Mahwah, a small town in New Jersey, about 45 minutes northwest of New York City on the east coast of the USA. Jerry and Michelle have 4 children, 3 sons and 1 daughter. Amanda, who is at high school, is their eldest child. Gerald is 12 and Jeremy is 7. Their youngest son, Julian, is 4 years old. The family have 2 guinea pigs called Bart and Spider Pig. The family have lived in Mahwah for 14 years. Before moving to their 4-bedroomed house 9 years ago, they lived in an apartment. Like many families in the United States, Jerry and Michelle come from very different cultural backgrounds. Jerry's parents, Victor and Lola, live nearby. My name is Lola Paz. My name is Victor Paz. We come from Lima, Peru. Jerry was also born in Lima, but in 1978, when he was 13 years old, his parents made the difficult decision to move to the United States. The family had 5 children and hoped that there were more jobs and opportunities in the USA. Today, Jerry works in a hospital. I work at the Valley Hospital as a information systems technician. I've been working there for the past almost 7 years now, and it's been not only pretty much a rewarding job, but also I have learned a lot from the business point of view. Michelle was born in the U.S., but her birth parents were from the Philippines. She was adopted by an Irish-American family when she was just 6 days old, and she grew up in the New York area. Well, I was born in the now closed St. Vincent's Hospital in New York City in the early 70s, and I was given up for adoption when I was 6 days old. My biological parents are Filipinos from the Philippines, and because I was born in New York, that makes me Filipino-American. And my adopted parents are Irish-American. I think like my great-grandparents came over from Ireland, and the grandparents and then my parents were born here in New York. Michelle isn't working at the moment. She stays at home to look after the kids. Maybe we should give Amanda some straight. I used to work outside the house. Years ago, I worked in the garment district in New York for a women's clothing retailer for about 7 years, but the economy changed, so I lost my job. So I've been home with the kids for the last couple of years. পরে আমাদের গ্রামাটিক্যাল টপিক নিয়ে আলোচনা। আজকের টপিক হলো কোশ্চেন ফরমেশন। ইংরেজিতে দুই পদ্ধতিতে ইংরেজি প্রশ্ন তৈরি করা যায়, প্রশ্ন হয়ে থাকে। We can form a question mainly by following either of the 2 ways mentioned here. আমরা নিম্নোক্ত 2টি পদ্ধতির যে কোনোটি অনুসরণ করে একটি প্রশ্ন করতে পারি। By putting an auxiliary verb before the subject, these are also called yes/no questions. বাক্যের কর্তার পূর্বে একটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসিয়ে কোশ্চেন ফর্ম করা যায়, যেরকম মানে এটাকে ইয়েস নো কোশ্চেনও বলে। যেরকম হি ইজ এ গুড বয় একটা বাক্য অ্যাসার্টিভ, তো সেটা ইন্টারোগেটিভ হবে ইজ হি এ গুড বয়। অক্সিলিয়ারি ভার্বটিকে মানে কর্তার পূর্বে নিয়ে বাক্যটিকে গঠন করা, ইজ হি এ গুড বয়। আর এখানে দেখা যাচ্ছে হি ওয়েন্ট দেয়ার ইয়েস্টারডে, ডিড হি গো দেয়ার ইয়েস্টারডে, অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে নিয়ে যাওয়া, এটাকে ইয়েস নো কোশ্চেনও বলে। আর আরেকটি কোশ্চেন হলো WH কোশ্চেন্স। 11-12টি WH শব্দ আছে, এইগুলোকে
বসিয়ে কিভাবে করে, কোশ্চেনটি বাক্যের শুরুতে একটি WH ওয়ার্ড, WH ওয়ার্ড কোনগুলো এখানে আছে, হু, হোয়াট, হোয়ার, ওয়েন, হাউ, ওয়াই, সব শব্দগুলোর শুরুতে WH আছে, শুধু হাউ বাদে, আর সবগুলোতে WH 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 ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আছে, যে কারণে WH ওয়ার্ড বলে এগুলোকে। এই WH ওয়ার্ডের পূর্বে একটি অক্সিলারি ভার্ব নেওয়া হবে, তারপর সাবজেক্ট বসিয়ে এরূপ একটি কোশ্চেন গঠন করা যায়, যেরকম হোয়াট ইজ ইউর নেম। ইউর নেম হলো সাবজেক্ট, তার পূর্বে ইজ বসেছে, হোয়াট বসেছে, তাহলে WH ওয়ার্ড, তারপরে অক্সিলারি ভার্ব, তারপরে সাবজেক্ট। যেরকম হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার, তুমি এখানে কতদিন কাজ করছো। হাউ লং এখানে হাউ লং আছে, হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়ার্কিং হিয়ার। হিয়ার এর নাম্বার অফ কোশ্চেন ওয়ার্ডস, এগুলোকে আমরা কোশ্চেন ওয়ার্ড বলতে পারি, WH ওয়ার্ড বা কোশ্চেন ওয়ার্ড। হু, হোয়াট, ওয়ার, ওয়েন, হাউ, ওয়াই, হাউ মেনি, হাউ মাচ, হাউ লং, হাউ অফেন, হাউ ফার। রুল 2 নম্বরে হলো, যখন কোনো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন কোনো বাক্যের কর্তা অথবা যখন কোনো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বাক্যের সাবজেক্টকে কোয়ালিফাই করে, সে সকল ক্ষেত্রে ভার্বটি অ্যাফার্মেটিভ এ থাকে, ডু বা অক্সিলারি ভার্বটি আনতে হয় না। যেমন হু ডিড টেক ইট, এটা দরকার নেই, এখানে বলতে হবে, লিখতে হবে হু টুক ইট, যেহেতু হুটা হলো কর্তা, অতএব হু টুক ইট, হু ডিড টেক ইট, এরকম ভাবে অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে এটা করার দরকার নেই। হু টুক ইট। একইভাবে নিচের বাক্যগুলো লক্ষ্য করুন। Who went wrong? No, what went wrong? Which boy won the prize? Who took my gun? Whose books are these? What delayed you? Who pays the bill? Whose horse own? Which horse own? What went wrong? What happened? What did happen? এটা বলা দরকার নেই। What happened? Who missed the train? Who keeps the key? Whose car broke down? Which pigeon arrived first? What caused the explosion? এই বাক্যগুলো এভাবে এটাকে যেরকম আছে সেরকম রেখে ইন্টারপ্রেটিভ করা যায়, করতে হবে সেভাবেই, ডু আনতে হবে না। এরপরে আরেকটি প্রসঙ্গ হলো ইনফরমেশন কোশ্চেন। আমরা কতগুলো WH ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স কোশ্চেনকে ইনফরমেশন কোশ্চেন বলে মনে করি। হোয়াট এবং হুইচ এর পরে একটি নাউন বসে। হোয়াট কালার আর ইউর আইস, তোমার চোখের রংটা কিরকমের, কোন কালার। হোয়াট সাইজ শুজ ডু ইউ টেক, হোয়াট সাইজ শুজ ডু ইউ টেক। এই বাক্যগুলো খুব ভালোভাবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে খেয়াল করতে হবে, কারণ এগুলো প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করি, প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে। What sort of music do you like? Which part of town do you live in? Which way do we go? Which one do you want? যেখানে পছন্দ করার সুযোগ কম থাকে সেখানে আমরা হুইচ ব্যবহার করি। 2-3টে অপশন থাকলে শুধু হুইচ ব্যবহার করি। অপশনের যদি পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে হোয়াট ব্যবহার করি। Which one do you want? The red one or the blue one? Which restaurant shall we go? এখানে 2-3টে আছে, তার মধ্যে একটি, এজন্য হুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হোয়াটও ব্যবহার করা যায় যদি অপশন বেশি থাকে। What language do they use in Brazil? What car do you drive? What car do you drive? তবে কখনো কখনো হুইচ বা হোয়াট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। হোয়াট নিউজ পেপার ডু ইউ রিড অথবা হুইচ নিউজ পেপার ডু ইউ রিড। হোয়াট চ্যানেল ইজ দ্য ফুটবল অন অর হুইচ চ্যানেল ইজ দ্য ফুটবল অন ব্যবহার করা যায়। হুজ এর পরে একটি নাউন বসতে পারে। হুজ বুক ইজ দিস, হুজ ইজ দিস বুক। হাউ এর পরে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব বসতে পারে। হাউ টল আর ইউ, হাউ বিগ ইজ দ্য মেমোরি,
How far is it to the station? How long does it take to get ready? How এর পরে মাস এবং মেনি বসতে পারে। How many rooms are there? How much money do you have? কোশ্চেন ট্যাগ আছে ইন্টারোগেটিভ বাক্যের ক্ষেত্রে বা মানে কোশ্চেন ফরমেশনের ক্ষেত্রে কোশ্চেন ট্যাগ কথাটা আসে বা কোশ্চেন ট্যাগ জিনিসটা আসে, কিন্তু এটি আমরা স্পোকেন ভিডিও 34-এ আলোচনা করা হয়েছে। 34টা দেখে নিলে ওখানে কোশ্চেন ট্যাগ সম্পর্কে আমরা ভালো করে আলোচনা করেছি, সেখানে পাওয়া যাবে। ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে একটি অনুরোধ, দয়া করে চ্যানেলটি একবার সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক দিন। সম্ভব হলে অন্যদের সাথে চ্যানেলটির কথা শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল টপিক আছে, এগুলোর উত্তর এখানে বলে দেওয়া আছে। মানে মেক রিরাইট পার্ট বি অফ দিস ডায়লগস। Have you made any plans for next year? আগামী বছর তুমি কোথায় যাবে সে কোনো পরিকল্পনা আছে কি? We might take a holiday in May because it is quieter then. এখানে বলতে will take a holiday in May because it was quieter then. Will take. We are taking holiday in May because it is quieter then. তারপরে আছে what do you think you will do when you leave school? I'm thinking of taking a year off and doing some traveling. I'm thinking. Have you decided what to wear for wedding? I am wearing blue suit. I am wearing blue suit for the wedding. Number, what is happening to the local factory? It will be closed down in a few months. 3 নম্বর টেক্সটে দেখি, it will be closed down. It is closing down in a few months. It is closing down in a few months. Number 4, can you come to dinner tomorrow evening? Sorry, I think I will be working late. Sorry, I can't come because I will be working late. Sorry, I can't come. Sorry, I'm working late. What is for dinner tonight? Perhaps we are having curry. Perhaps we are having curry. Number 6. Any plans for your week off? Yes, I am visiting some friends in Wales. I'm visiting some friends in Wales. Then number, it's okay. Okay, then this one, I was very happy when they invited me to stay with them.
এটা হয়ে গেছে করা। দ্য কোম্পানি এক্সপেক্টস দ্য সেলস ইনক্রিজ ওভার দ্য নেক্সট ইয়ার। দ্য কোম্পানি এক্সপেক্টস the company expects the sales to increase over the next year. এটা একটু দেখে নেবেন, এগুলো করে দেওয়া আছে এখানে। লাস্ট কোশ্চেনটি হলো সেন্টেন্স গুলো ইংরেজি ভালো সেন্টেন্স আছে এখানে, কমন লং ফ্রেজেস ইন ইংলিশ। এখান থেকে একটু বাংলা করে দেওয়া আছে, বাংলাটা একটু দেখে নিতে হবে। ইংরেজি বাক্যগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ মোর ব্লেসড টু গিভ দ্যান টু রিসিভ। অন্যদের থেকে গ্রহণের চেয়ে অন্যদের দেওয়ার অভ্যাস অধিকতর আশীর্বাদমূলক। আই লাইক সুইমিং বাট আই ডোন্ট লাইক টু সুইম হিয়ার। আমি সাঁতার কাটতে পছন্দ করি কিন্তু আমি এখানে সাঁতার কাটতে চাই না। হি মেক্স ইট এ রুল টু টেক এ ওয়াক এভরি মর্নিং। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃ ভ্রমণে যাওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন। I don't know what to say to make you feel better. তোমার যাতে আরেকটু ভালো লাগে সেজন্য আমার কি বলা উচিত তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। I don't want to live my life in fear. আমি চাই না আমার জীবনটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাটাতে। I have done bad things that I should be punished for. আমি খারাপ কাজ করেছি এবং তার জন্য আমার শাস্তি পাওয়া উচিত। She spends a lot of time practicing the piano. পিয়ানো বাজানো চর্চা করে সে প্রচুর সময় ব্যয় করে। Many schools are closed today because of the storm. ঝড়ের কারণে আজকে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। I'd like to try this on. Where are the fitting rooms? আমি এই পোশাকটি একটু পরিধান করে দেখব। ফিটিং রুমটি কোনখানে? কেবলই আমরা কাপড় চোপড় কেনার দোকানে আমাদের এই রকমের কথা বলতে হয়। কাপড়টি পরিধান করে দেখব কোন কক্ষে কাপড় পরিধান করা যাবে। Will you listen to me for a few minutes? আপনি কি কয়েক মিনিট ব্যয় করে আমার কথাগুলো একটু শুনবেন? সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিওটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে চ্যানেলটি একবার একটু সাবস্ক্রাইব করুন, একটি লাইক দিন, সম্ভব হলে অন্যদের সাথে শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।